कुंज बिहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरवन चारी। जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववंश। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यवतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं। नमः महावदनाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण। कौन कौन है वो बंगाली समझते नहीं? आप लोग बंगाली समझते हैं सब लोग? अब बिल्कुल समझते नहीं, बिल्कुल की हवे तो हिंदी में बोलना तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि किताब बंगाली है तो श्रीमद् भागवतम ठीक है। तो तुम्हें कि पिछने हिंदी बोलबे ओदेर के दो है ना और पीछे भी है। हरे कृष्ण। हेड पुजारी महाशय चले एसेছেন। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध नवम सॉरी 19 अध्याय। अध्याय नाम शुकदेव गोस्वामीर आविर्भाव और श्लोक नम्बर आज के अध्ययन करब 4 नम्बर श्लोक अध्ययन कर श्रवण करब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो जायনি হয়নি হয়েছে হয়েছে। हाँ श्लोक नंबर 4। सचिंतयन् इत्थम आत अनुनाथ অশুনাথ। अच्छा আমাকে আবার অশুনাথ যথা मुने सुत उक्त निरति तक्षकाम ससाधु मैंने न सिरेन तक्ष अनालम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम सचिंतयन्नित्थम अत अश्रीनाथ यथा मुने सुत उक्त निरति तक्षकाम ससाधु मैंने न चिरे न तक्षक। देखুন তো তক্ষক এখানে কিছু হবে নাকি?
হ্যাঁ, কাক্ষ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই তক্ষক এখানে কিছু হবে? তক্ষক একটা হসন্ত হবে না? তক্ষক আবার বলবো, অনালম প্রসক্তস্য বিরক্তি কারণম সচিন্তয়ম ইত্থম অথ অশ্রীন্নাত যথা মুনেষু ত উক্ত নিরতিতক্ষকাক্ষ সসাধু মেনে ন চিরেণ তক্ষ অনালম প্রসক্তস্য বিরক্তি কারণম। বলুন, হরে কৃষ্ণ। এই শ্লোকের অনুবাদ এবং তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদকৃত, ছিল প্রভুপাদ কি অনুবাদ, কৃপা করে সকলে বলবেন। রাজা যখন এইভাবে অনুশোচনা করেছিলেন তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে ঋষি পুত্রের অভিশাপের ফলে তক্ষকের দংশনে অচিরেই তার মৃত্যু হবে। রাজা সেই সংবাদটি শুভ সমাচার বলে মনে করেছিলেন, কারণ তার ফলে জাগতিক বিষয়ের প্রতি তার বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে। অত্যন্ত সুন্দর কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য পড়ি, তারপরে অনেক বড় তাৎপর্য, ধ্যান সহকারে শুনতে হবে। ধ্যান সহকারে না শুনলে বোঝা যাবে না। তো সেই জন্য ধ্যান সহকারে শুনবেন। তাৎপর্য: প্রকৃত সুখ লাভ হয় পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে অথবা জন্ম মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে। ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার ফলেই কেবল জন্ম মৃত্যুর আবর্তন বন্ধ করা যায়। এই জড়জগতে সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব সিদ্ধিলাভের পন্থা অবলম্বন করতে চায় না। এই সিদ্ধির পথ মানুষকে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে এবং এইভাবে কোনো ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। তাই এই জড়জগতে যারা দারিদ্র্যগ্রস্ত তারা সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের থেকে অধিক ভাগ্যবান। কি বাত হ্যায়! হ্যাঁ, মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট রূপে তার জড়জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল চিৎজগতে ভগবানের পার্শ্বদত্ত লাভের প্রতিবন্ধক।
ভগবত ভক্তরূপে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রাহ্মণ বালক যদিও অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তার প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ। কেননা তার ফলে তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় প্রকার জড়জাগতিক বন্ধনের প্রতি অনাসক্ত হতে পেরেছিলেন। সেই ঘটনার ব্যাপারে অনুশোচনা করার পর শ্রমিক ঋষিও তার কর্তব্য স্বরূপ সেই সংবাদ রাজাকে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন। শ্রমিক ঋষি রাজার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে তার মূর্খ পুত্র শৃঙ্গী তেজস্বী ব্রাহ্মণ বালক হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত তার আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যবহার করে অবৈধভাবে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে। রাজার পক্ষে মনির গলায় মৃত সর্পের মালা পরানো অপরাধ মৃত্যু সাপের পর্যাপ্ত কারণ ছিল না, কিন্তু যেহেতু সাপ প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, তাই রাজাকে জানানো হয়েছিল যে তিনি যেন 7 দিনের মধ্যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। শ্রমিক মুনি এবং রাজা উভয়ে ছিলেন আত্মতত্ত্ববেত্তা। শ্রমিক ঋষি ছিলেন একজন যোগী, আর মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন ভক্ত। তাই পারমার্থিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাদের উভয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো ভয় ছিল না। মহারাজ পরীক্ষিত মুনির কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু শ্রমিক ঋষি এত অনুতাপের সঙ্গে রাজার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে তিনি তার উপস্থিতির দ্বারা মুনিকে আর লজ্জা দিতে চাননি। তিনি ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে তার আসন্ন মৃত্যুকে বরণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে মনস্থ করেছিলেন। মানব জীবন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য অথবা জন্ম মৃত্যুর চক্র রূপ জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এক অপূর্ব সুযোগ। তাই বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রতিটি স্ত্রী এবং পুরুষকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের আরেকটি নাম সনাতন ধর্ম বা নিত্য ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথা মানুষকে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত করে তোলে এবং তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে গৃহস্থরা পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য বনে গিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন এবং তারপর অবশ্যম্ভাবে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। এক এক প্যারাতে এক এক বিষয় এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমি জানি না পরে সময় পাবো কি না। তো যাই হোক, দেখি আর 2 প্যারা 3 প্যারা 2 প্যারা আছে। পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা তিনি তার আসন্ন মৃত্যুর কথা 7 দিনের আগেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে মৃত্যু যদিও অবশ্যম্ভাবী, কখনো কখন যে তার মৃত্যু হবে সে কথা সে জানতে পারে না। মূর্খ মানুষেরা তাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা ভুলে যায় এবং ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক কর্তব্যে অবহেলা করে। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন রূপ পশু প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের জীবনের অপচয় করে। এই কলিযুগে মানুষ এই প্রকার দায়িত্বহীন জীবনযাপন করছে, কেননা তারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবত চেতনা এবং গোরক্ষার গুরুদায়িত্ব পরিত্যাগ করার সম্পূর্ণ নাকি পরিপূর্ণ কি হবে আমার এখানে পাপপূর্ণ বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সেই জন্য রাষ্ট্রই দায়ী। সরকারের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই 3টি আদর্শ উন্নতির জন্য রাজস্ব ব্যয় করা, যাতে জনসাধারণের মৃত্যুকে জয় করার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যে রাষ্ট্র তা করে না তা হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণপ্রদ। যে রাষ্ট্র
তা করে, যে রাষ্ট্র তা করে তা হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণপ্রদ রাষ্ট্র। তিনটি মনে থাকবে, তিনটি কি কি? তিনটি ভগবত চেতনা, গোরক্ষা, কোথায় গেল? এই কলিযুগে মানুষ এই প্রকার দায়িত্বহীন জীবনযাপন করছে, তারা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি, ভগবত চেতনা এবং গোরক্ষা, এই তিনটি। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে রক্ষা করা, ভগবত চেতনা এই যে ইস্কনের প্রচার রক্ষা করা, এবং গুরু দায়িত্ব এবং গোরক্ষা, এই তিনটে রক্ষা করা। হ্যাঁ, তাই ভারত সরকারের কর্তব্য, এবার প্রভুপাদ ডাইরেক্ট বলছেন, ওয়ে কী করবে দেখার দরকার নেই, প্রভুপাদ সিধা বলছেন যে এই মোদির কাছে পাঠাতে হবে এই খবর। তাই ভারত সরকারের কর্তব্য ভগবত চেতনাবিহীনে মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ জড়বাদী রাষ্ট্রগুলির অনুকরণ না করে ভারতবর্ষেরই আদর্শ রাজা মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শের অবক্ষয়ের ফলে আজ কেবল ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনেরই অধপতন হয়নি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিরও অধপতন হয়েছে। এর দায়ী হচ্ছে ভারতবর্ষ। ছিল প্রভুপাদ কি? এখানে ছিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত হয়েছে। তো অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই শ্লোকের তাৎপর্য প্রভুপাদ মানে প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তা প্রথমে আমি গৃহস্থদের শুরু করি। হ্যাঁ, ব্রহ্মচারী তো ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, তারপর সন্ন্যাস। তো যারা গৃহস্থ রয়েছেন তাদের কী করা কর্তব্য? তো এখানে বলছেন তাদের জন্য এই যে জড়জাগতিক বিষয় আসক্তি, এই আসক্তি তো আমাদের যাবে না, হট করে যাবে না। গুরুদেববাবু যাবে না, আসক্তি যাবে না। আসক্তি মানে এত মানে আপনারা যোগ লাগে দেখেছেন? যোগ কারুর লেগেছে কোনোদিন? আমার ছোটোবেলায় যোগ লেগেছে। যোগ লাগলে রক্ত খেতে 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 যখন টুবা হয়ে যাবে, মানে পুরো পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তবুও ছাড়ে না। সে আসক্তি আমাদের যাবার নয়। তাই এই আসক্তি যাবে না, তাহলে কি আসক্তি যাবে না তাহলে থাকবো এরকম না। আসক্তি যাবে কখন? আমরা ঠিক যতটা ভগবত চেতনায় আকৃষ্ট হব, ভগবানের চেতনায় আকৃষ্ট হব, অর্থাৎ ভগবানের দিকে অগ্রসর হব, ততটা আসক্তি আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে। এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট কথা। হ্যাঁ, যতটা আমরা বলি না, এখানে একটা শ্লোক গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্থতৈব ভজামি অহম, যে যেভাবে আমার শরণাপন্ন হবে তাকে সেইভাবে পুরস্কৃত করব। যে আমার প্রতি পূর্ণ শরণাগত হবে আমি তাকে পূর্ণ কৃপা করব। এই যে শরণাগতির উপর নির্ভর করে আপনার আসক্তি দূরীভূত হবে, তাই ছাড়া হবে না। তাই আমাদের নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, বিষয়েতে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। হ্যাঁ, বিষয়েতে প্রীতি এবে কে গাইছে? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শিওর? আচ্ছা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। হ্যাঁ, আচ্ছা, নরোত্তম দাস অন্য কথা বলছেন। নরোত্তম দাস বলছে হ্যাঁ, যাই হোক, বিষয়েতে প্রীতি এবে আছয়ে আমার, সেই মতে প্রীতি হোক চরণে তোমার। এটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন। এটা কথা আমাদের সবার মুখস্থ আছে সবার, কিন্তু এটাকে আমাদের জীবনে যে প্রয়োগ করা, এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। এই যে কথাটা বলেছেন না, এটা কখন হবে? যখন আমরা সাধুর সঙ্গ থাকবো, সাধুদের কথা আনুগত্য স্বীকার করব, তখন আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব, নতুবা অসম্ভব। তাই গৃহস্থদের কী করা কর্তব্য? ধীরে ধীরে তাদের যখন 50 বছর বয়স হবে, 50 বছর বয়স এইখানে অনেকের হয়েছে ও পার হয়ে গেছে, বাট সংসারের প্রতি আসক্তি এক ফোঁটাও কমেনি, দিন দিন বেড়েছে। যত বয়স হচ্ছে তত বাড়ছে। 50 বছর হলে সিধা প্রভুপাদ ডাইরেক্ট বলছেন, বনে যাও, বন জঙ্গলে যাও। তো বনে কোথায় যাবেন? আমাদের এই কী বন আছে, এই পাশে আছে কি বৈকুণ্ঠ বন নাকি এটা, তারপর বৈকুণ্ঠপুর, তারপরে কোথায় বন আছে? না, প্রভুপাদ এই কথা বলেননি কোনো সময়। প্রভুপাদ বলছেন, বন তো জগতে নেই, তা সেই জন্য ইস্কন রূপ বনে চলে আসুন সবাই। ইস্কন রূপ বনে এসে
এই যে ইসকন তৈরি করা হয়েছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, সারা পৃথিবী জুড়ে ইসকনের প্রতিষ্ঠা করেছেন ছিল প্রভুপাদ এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্গে যোগদান করার জন্য। তাই গৃহ ছেড়ে দিয়ে যদি ইসকনে এসে সাধন ভজন করে, কেননা বনে গেলে কখন কি খাবেন না খাবেন তার হিসাব নেই, অত দুশ্চিন্তা কেন করবেন? ইসকনে আসুন, সিধা আসুন, হ্যাঁ, যদি বনে যেতে মাঝে মাঝে যাবেন চলে আসবেন, সে কী করবেন না, একটু প্রসাদ খাবেন, হরিভক্তি করবেন, বাদ মানে ইসকনে আসুন। হ্যাঁ, তাই বলছে যে তাদের আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এই বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং তারপর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুবরণ করার জন্য সন্ন্যাস মানে কি? সন্ন্যাস মানে ত্রিদণ্ড ধরতে হবে, কাপড় কাঁচা খুলতে হবে, এরকম সবাই প্রণাম না, মৃত্যুর জন্য সন্ন্যাস, মৃত্যু আপনার হবে, সেই জন্য সমস্ত প্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমি একমাত্র ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করব। পরীক্ষিত মহারাজের অবস্থা এরকম। এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে আমি পুরো সারাংশ বলছি, সময় নেই, সারাংশ বলছি যে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি এত অনুশোচনা করছে যখন শ্রমিক ঋষির গলায় সর্প জড়িয়ে দিয়ে এসছে, সর্প জড়িয়ে দিয়ে আসার পরে ভাবছে হায় হায় ভাই, আমি কি ভুল কাজ করলাম, আমি কত জঘন্য কাজ করেছি। একজন মুনি ঋষি, তাকে আমার পালন করা কর্তব্য, তাকে আমার সম্মান করা কর্তব্য, তাকে আমার সুরক্ষা দেওয়া কর্তব্য, আর তার গলায় আমি একটা মরা সাপ, মৃত সাপ জড়িয়ে দিয়ে এসেছি। সব কারণ হচ্ছে মাথার মুকুট। মাথার মুকুট সোনা ছিল, সোনার মধ্যে কলি আক্রমণ করে একটা বিদঘুটে কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছে। বিদঘুটে কাণ্ড মানে এত জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়েছে, পরীক্ষিত মহারাজ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাই স্বর্ণ থেকে দূরে থাকতে হবে। সোনা বড় খতরনাক জিনিস। পঞ্চম স্থান পরীক্ষিত মহারাজ কলিরাজকে দান করেছিলেন। পুনশ্চ জাত মানায় জাত রূপম মানে স্বর্ণ, জাত রূপম আদাত প্রভু। যখন প্রার্থনা করেছিলেন তখন পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন ঠিক আছে, তুমি আমার রাজ্যে কোথাও জায়গা পাচ্ছ না, স্মরণের মধ্যেই থাকো। তখন কলি হাসি দিয়েছিলেন, পুরো হাসি দিয়েছিলেন, বাচ্চা মহারাজ क्या जाएगा मेरे को आप प्रदान किए, अच्छा किए, जो कि अच्छा किए, बस अभी खेल शुरू करूँगा, आपका वो मुकुट से शुरू होगा, बाद में ब्राह्मण तक जाएगा। तो কি করেছে না ওইখানে খেল দেখিয়েছে, তোর জড়ি দেশ, যাই হোক মুকুট খুলে রাখার সাথে বুঝতে পেরেছেন। তা বুঝতে পেরে তিনি আত্মসমর্পিত হয়ে যাবেন কোথায়? শ্রমিক ঋষির কাছে যাবেন যে আমি এর ভুল কাজটা করেছি। আর শ্রমিক ঋষি তার শিষ্য গৌর কি শিষ্যের নাম কি? ভুলে যায়, আমার মাথাটা গেছে মনে হয়। হ্যাঁ, তার শিষ্যের নাম হচ্ছে গৌরমুখ। তা গৌরমুখকে দিয়ে সব মানে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তুমি যাও গৌরমুখ, তুমি যাও, আমার পুত্র যে কাজ করেছে, এই পুত্র জঘন্য কাজ করেছে, একজন ব্রাহ্মণ বালকে এক রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে, সে আমার গলায় যে সর্প জড়িয়ে দিয়েছে তার জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হবে। অনুতাপ করেছেন, অনুশোচনা করেছেন। এই অনুশোচনাপূর্ণ যে আবেদন তার শিষ্যকে দিয়ে পাঠিয়েছেন পরীক্ষিত মহারাজের কাছে। তাই পরীক্ষিত মহারাজ সেই যে সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন যে না, আমাকে এই বিষয়ের প্রতি আসক্তি কী করে কমাতে হবে, তাই এখন আমার সেই শিক্ষা। তাই তিনি গঙ্গার তীরে গিয়ে উপবেশন করছেন। শুকদেব গোস্বামী সেইখানে আসবেন, এসে কি করবেন? ভাগবত কথা পরিবেশন করবেন। ভাগবত কথা পরিবেশন করে তিনি পরীক্ষিত মহারাজকে মৃত্যুর হাত থেকে পূর্ণরূপে সুরক্ষা দিয়ে তিনি ভগবত ধাম পাঠাবেন। তো ভক্তের লক্ষণ দেখুন, ভক্ত সবসময় কি করবে? ভক্ত সবসময় জড়জাগতিক বিষয় থেকে দূরে থাকবেন। আচ্ছা, প্রশ্ন আপনাদের কাছে, আমার প্রশ্ন, আমরা ত্যাগ করতে চাই না, হ্যাঁ না? হ্যাঁ কি না? কোনো কিছুই ত্যাগ করতে চাই না। এমন কি শীতকালে দেখুন কি হয়, আমাদের ত্যাগ করা উচিত কি না বলুন? উচিত কি না? উচিত কি না? ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু ত্যাগ করতে চাই না আমরা। আচ্ছা, আমরা প্রত্যেক দিন খাই, খাওয়ার পরে আমরা বাথরুম আদি করি, সে সময় ত্যাগ করি। সে সময় ত্যাগ করতে কত কষ্ট হয় বলুন? কষ্ট হয়।
কারো কোনো কষ্ট হয় ত্যাগ করতে? মল ত্যাগ করতে আনন্দ হয়, আনন্দ হয় আমাদের। মল ত্যাগ করে খুব আনন্দ পাই। এর কাহিনী আছে, গল্প আছে, আমি সেই গল্পে যাচ্ছি না, সময় পাবো না। তা সেইখানে আনন্দ হয়, মল ত্যাগ করতে বেশ মাল ত্যাগ করলে ফ্রেশ থাকে। আর যারা চাপিয়ে রাখে, শীতকাল এখন যাব না, একটু পরে যাব, আপনি বলুন ওদের শরীর খারাপ হয় না? হয় না? ওদের গ্যাস হয় না? হয় না? ওদের শরীর সমস্ত কিছু খারাপ হতে থাকে। ঠিক তদনুরূপ যারা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি বাড়াবে তাদের শরীর খারাপ, অর্থাৎ পারমার্থিক কল্যাণ অকল্যাণকর কাজ হবে। আর যারা সময় থাকতে এই সমস্ত জড়জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করবে তাদের পারমার্থিক কল্যাণ একদম ঝাকাশ হবে। সেই জন্য ভক্ত সঙ্গে আমাদের ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা কর্তব্য। কোনো একটু সময় দেবেন না? সমাপ্ত করে দেবো, একটু সময় দেবো, হ্যাঁ 5 মিনিট সময় দেবেন? আমি একটা 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 চেন বলবো, চেন। এই যে ভগবত ভক্তি, এই যে ভক্ত কোনো সময় নিজেকে বলেন না যে আমি ভক্ত। ভক্ত শুধু অপরের প্রশংসা করেন। ভক্ত কীরকম ভক্ত সেই ভগবত ধামে যেতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই যে পরীক্ষিত মহারাজ ভগবত ধাম গেছেন, আমরা সবাই ভগবত ধাম যাবো, হ্যাঁ না না, হ্যাঁ না না, তার মানে বিশ্বাস নেই, যাবো কি যাব না, তার মানে ঠিক নেই না, হ্যাঁ কি না বলো? তো যেতে হবে সবাইকে, আমরা সবাই ভগবত ধাম যাবো আমরা। এক সময় এই প্রয়াগরাজ এখন কি আসছে এখন কুম্ভমেলা আসছে। কুম্ভমেলা আসলে সেই কুম্ভমেলাতে আমি 5 মিনিটে সমাপ্ত করব, আশা করি সমাপ্ত করব। তা কুম্ভমেলাতে কী হয়েছে না, কুম্ভমেলাতে সমস্ত বৈষ্ণবেরা, সমস্ত ব্রাহ্মণেরা 5 মিনিট পরে বলছে, সেই সবাই একে অপরের প্রশংসা করছে, একে অন্যের প্রশংসা করছে, বলছে আপনি কত মহান, আপনি কত মহান, আপনি কত মহান, আপনি কত মহান। নারদমুনি সেইখানে উপস্থিত হয়েছে। নারদমুনি বলছে কি রে ভাই, এ তো সবাইকে মহান বলছে, তো কে মহান? আসল মহানটা কে? আমি একটু খুঁজি দেখি কে মহান। তা দেখছে এক ব্রাহ্মণ আছে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। সে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কী করছেন, সে তার টাকা পয়সা নিয়ে একটা তাঁবু টানিয়ে রান্নাবাড়া করছে, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছে, ব্রাহ্মণদেরকে খাওয়াচ্ছে, চণ্ডালদেরকে খাওয়াচ্ছে, কুকুরদেরকে খাওয়াচ্ছে, সবাইকে খাওয়ানোর পরে যা কিছু উচ্ছিষ্ট থাকছে নিজে খাচ্ছে। তখন নারদমুনি বলছে, হ্যাঁ এ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তা নারদমুনি বলছেন, হে মহান ভক্ত, আপনি আমাকে কৃপা করুন, আপনি যে মহান ভক্তি মহান কার্য সম্পাদন করছেন। বলছে নারদমুনি, আমি আর কি, আপনি রেলগাড়ির মতো ছুটতে হবে, 5 মিনিটে বলতে হবে না। বলছে আমি আর কি মহান ভক্ত, আমার থেকে মহান ভক্ত সাউথ ইন্ডিয়ার রাজা, সে সমস্ত কিছু কি করছে, তার আমার কি আছে? এই তো আমি ভিখারি মাত্র, যা কিছু পাচ্ছি তাই দিয়ে ভগবত ভক্তি করছি। আর সাউথ ইন্ডিয়ার রাজা রাজকোষ থেকে সম্পূর্ণ রান্নাবাড়া করে সমস্ত প্রজাদেরকে খাওয়াচ্ছে, তারপর ভগবানকে খাওয়াচ্ছে, প্রজাদেরকে খাওয়াচ্ছে, সবাইকে খাওয়াচ্ছে। হ্যাঁ, নারদমুনি সিধা চলে গেছে সাউথ ইন্ডিয়ায়। বলছে মহারাজ আপনি তো মহান ভক্ত, শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাই আপনি আমাকে কৃপা করুন। নারদমুনি কৃপার জন্য ছুটছে, কেননা বলছেন ভক্তের কৃপা ছাড়া ভগবত ধাম যাওয়া যাবে না। তো নারদমুনি বলছে কৃপা করুন। তো বলছে আরে নারদমুনি, আপনি ভুলবশত আমার কাছে চলে এসেছেন, আমি আর কি ভক্ত, আমার কতটুকু আছে, আমি যতটুকু আছে ততটুকু আমি সম্পূর্ণ দিতেও পারছি না ভগবানের সেবার জন্য, ভক্তদের সেবার জন্য। আমার থেকে অনেক বড় ভক্ত হচ্ছে কে? আমার থেকে বড় ভক্ত হচ্ছে ইন্দ্রদেব। নারদমুনি তো সুমন্ত্র চলে গেছে ইন্দ্রদেবের কাছে, গিয়ে বলছে, সেই ইন্দ্রদেব কি করছে? ইন্দ্রদেব তার ছোট ভাই উপেন্দ্রর পূজা করছে। উপেন্দ্রকে? বামনদেব। সে বামনদেবের সেবা পূজা করছে সব সময়, আর প্রজাদেরকে খাওয়াচ্ছে, উপেন্দ্র পূজা করছে, তাই না? তারপর চলে গেছে ইন্দ্রদেবের কাছে। ইন্দ্রদেব আপনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইন্দ্রদেব বলছে কি বলেন আপনি, আমি কি শ্রেষ্ঠ ভক্ত? আমি তো নিজে জানি আমি কি করেছি। আমার প্রভু, আমি যার ভক্ত হব তাকে যে আমি কীভাবে হয়রানি করেছি, তাকে আমি গিরি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছি, তাকে আর কী করেছি, তাকে কী না করেছি আমি। আমার এই লজ্জার কথা আমাকে ভক্ত বলে আপনি কিচ্ছু বলবেন না নারদমুনি, আপনি কৃপা করে আমাকে বলবেন না আমার থেকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছে ব্রহ্মা। চলে গেছে ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বলছে নারদমুনি, তোমার আমার কাছে কি পাঠিয়েছে বলো তোকে, আমি কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হলাম? যখন কৃষ্ণ খেলা করছিল তাদের গোবৎস সবাইকে হরণ করে আনে আমি গুম্বার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমার থেকে জঘন্য কাজ কেউ করেছে? তুমি তা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছে শিব ঠাকুর। হ্যাঁ, আমি বলতে পারছি না। এই শিব ঠাকুরের কাছে গেছে। শিব ঠাকুর বলছে,
আরে রে 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 তুমি কি বলছো রে, আমি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তোমাকে কে পাঠিয়েছে নারদ মুনি? আমি তো কোনো শ্রেষ্ঠ ভক্ত নাই, আমি আরও কৃষ্ণের সঙ্গে আমার যত চেলাবেলা চামুন্ডা আছে সবাই, আমার যারা তপস্যা করে আমি তাদেরকে বর দিয়েছি, সবাই তারা কৃষ্ণের বিরোধী করে, আর আমি তাদের পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছি। এরকম ইতিহাস আছে না নেই? আছে। তো আমি 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 শ্রেষ্ঠ ভক্ত না, শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী। তো বলছে লক্ষ্মী দেবী শ্রেষ্ঠ ভক্ত, সব সময় পাদসেবা করছে। হ্যাঁ না না, লক্ষ্মী দেবীর কাছে গেছে, লক্ষ্মী দেবী বলছে আমি কি ভক্ত, আমার থেকে প্রহ্লাদ অনেক বড় ভক্ত, প্রহ্লাদের কাছে যাও। হ্যাঁ সিধা তো আর প্রহ্লাদের কাছে গেছে। প্রহ্লাদ বলছে মনিবর, আপনি আমার গুরুদেব, আপনি শিষ্যের কাছে এসছেন, যে খেলার চলে ভগবত ভক্তি, যে খেলার চলে এসছিল তাকে আপনি ভক্তি শিক্ষা দিয়ে আপনি, আমি আর কতটুক সময় নাম করতে পারছি, যদি ভক্তি কেউ করে থাকে জগতে হনুমানের থেকে বড় ভক্ত আর কেউ নেই, তা হনুমানের কাছে যান। তো হনুমানের কাছে বলছে গেছে, হনুমানের কাছে নারদ মুনি চলে গেছে, হনুমানের কাছে বলছে আমি ভক্ত। সত্যি কথা বলুন তো, আপনি ভুলবশত আমার কাছে আসেননি? বলুন, এই যে নারদ মুনি বলেছে না, নারদ মুনি বলছে আপনি ভুলবশত আমার কাছে আসেননি, বলুন। আমি যদি ভক্ত হতাম, আপনি বলুন, লিখুন, ডায়েরি বের করুন, আপনি ডায়েরি বের করুন, লিখুন। আমি যদি ভক্ত হতাম, রামের যত চেলাচেমিন্ডা ছিল সবাইকে ভগবত ধাম নিয়ে গেছে কিনা, আমাকে রেখে গেছে কেন? আমি ভক্ত? আমি কোনো ভক্তই না। যদি ভক্ত হতাম আমাকে রেখে যেত না, তা আপনি আমি ভক্ত না, আমি ভক্ত না। আপনি যদি ভক্ত খুঁজেন, হনুমান বলছে আপনি যদি ভক্ত খুঁজেন তাহলে আপনি চলে যান, কার কাছে চলে যান? হনুমান বলছে আপনি চলে যান কার কাছে? হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের কাছে যান, পাণ্ডবদের কাছে যান। পাণ্ডবদের কাছে গেছে, পাণ্ডবদের কাছে বলছে আপনি, অর্জুনকে বলছে তুমি হচ্ছে মহান ভক্ত, এরকম ব্যাপার, হ্যাঁ তুমি ভক্ত, মহান ভক্ত। তা বলছে আমি ভক্ত, আমি ভক্ত হলে বলছে না, তোমাকে গীতার জ্ঞান দিয়েছে। বলছে গীতার জ্ঞান কেন দিয়েছে আমাকে? আমি কৃষ্ণকে মানছিলামই না যে তুমি ভগবান। বলছে আমি ভগবান, অহম সর্বস্ব প্রভু, কৃষ্ণ আমাকে নিজে বলছেন। আরে আমি ভগবান। আচ্ছা, তো অর্জুন বলছে আমি কোনো ভক্ত নাই, আমি আপনি যদি ভক্ত যদি পেতে হয় তাহলে যাদবদের কাছে যান। তো এরা অনেক কথা আছে যাদবদের কাছে। যাদবরা বলছে কি, হ্যাঁ আমরা ভক্ত, কিন্তু আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছে উদ্ধব। তো উদ্ধবের কাছে গেছে, উদ্ধবের কাছে গেলে বলছে কি, হ্যাঁ নারদ মুনি, আমিও মনে করতাম যে আমি ভক্ত, আমিও মনে করতাম আমি ভক্ত, কিন্তু কৃষ্ণ একদিন আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিল, সেই দিন থেকে মনে করি যে না, আমি কোনো ভক্তই না, ভক্তর পর্যায়ভুক্ত হয়নি। কেননা বৃন্দাবনে গিয়ে যখন গোপীদের প্রভাব আমি দেখেছি, সেই দেখে আমি ভেবেছি যদি জীবনে আমি আবার দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করি তাহলে বৃন্দাবনের গুলমলতা ঘাস হয়ে যেন জন্মগ্রহণ করি, সমস্ত গোপিকারা যেন আমার ঘাস আমার উপর দিয়ে পাড়িয়ে যায়। তাই বৃন্দাবনের গোপিকারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তা বলছে শ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপিকারা, তাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী আছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সেই রাধারানীর মূর্ত বিগ্রহ প্রকাশ হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু। সেই চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম বিতরণ করেছেন, সেই হরিনাম ছিল প্রভুপাদ সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন। তাই এই ইস্কন হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ সংস্থা। যারা ইস্কনে যোগদান করবে তারা যদি এই কামনা বাসনা দূরীভূত করে ভগবত ধাম যাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাই ভক্তরা সবসময় অপরকে সম্মান করেন, অপরকে শ্রদ্ধা করেন, আর তারা সবাই ভগবত ধাম যান। তাই আমরা শ্রেষ্ঠ সংস্থায় আছি। হ্যাঁ না না, হ্যাঁ না না, শ্রেষ্ঠ সংস্থায় আছি, আর এই শ্রেষ্ঠ সংস্থার মাধ্যমে আমরা শ্রেষ্ঠ জায়গা গোলক বৃন্দাবন ভগবত ধাম যাব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।